हुकनमा सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की परम पितर हजूरी अंदर जुड़ बैठी। इलाका निवासी साध संग जीओ, सतसंगी जनों, बजुर्गों, गुरु जी के खास रूप खालसा साध संग जी, बच्चियों, मताओ, भैनों, भरावो, जिन्हां ते गुरु पातशाह ने कृपा करके अज दा यह पवित्र दिहाड़ा जो खालसा पंथ का खास दिहाड़ा है, पहला प्रकाश उत्सव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का काफ़ी लंबे समय तो पता लगे इस नगर में संगत मना रही हैं। अज भी उस लड़ी में समागम रचे गए। प्रबंधकी वीरां वालों सुचज्जा इंतजाम किया होया, साउंड लाई हुई है, पखे आप जी लई, गुरु के लंगर तैयार हो रहे हैं। कीर्तनी सिंह आप जी ने कीर्तन की सांझ पा रहे सन। दासरे तो बाद एक होर कीर्तनी जिहड़े पंथ प्रसिद्ध ने, मेरे सत्कारयोग वीर जी जिन्हां दा मगर बडाला लिखिया है, भाई बलदेव सिंह जी बलडाले, जिहड़े दरबार साहब की सेवा निभाई, पंथ का दर्द लैके वह भी अपने वालों चल रहे हैं। उन्हें भी थोड़ी सेवा निभानी। थोड़े चले दास नूं पहलां भी इस नगर वालों सुनेहा मिलिया सी, पर किसी मजबूरियां करके मैं नहीं आ सकिया। इसलिए सब तो पहली दास की यह बेनती हुंदी है, ना छेड़ो जी, इन्नी क संगत नूं तां आपां सुना लवांगे। सब तो पहली बेनती हुंदी है, जरा ध्यान नाल बैठना। कीर्तन थोड़ी समझ घट आंदा। असीं चाहते हैं जे कीर्तन भी तुसीं कराना तो अज दा युग बदल गया। एक सामने इत्थे लगी होए जिवें साडे उत्थे गुरुद्वारियां च लग जाती है लम्मी जी स्क्रीन जी, तो कंप्यूटर राही कीर्तन का रिले किया जाए। समा बदलिया होया ताकि संगतां दा ध्यान गुरबाणी विच रहे, मगर बोलण की सहूलत होए, सुनिया जाए। तुहानूं सुनिया नहीं पूरा जाना स्पष्ट, उत्थों सुई देखी जाओगे भी की बोलते हैं, आप बोलोगे। तीन चीज़ां इकट्ठियां हो जाणगियां, अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाम, नेत्री सतगुर गुरबाणी रूपी सतगुरु नूं वेखना ते सरवणी सुनना गुरनाम। फिर की होना, सतगुर छेती रत्तियां दर गए पाईए ठाओ। सो गुरु पातशाह रहमत करन, महाराज ने जो सुहाग समा बख्शिया। मेरी पहली बेनती हुंदी है खालसा पंथ दे चरनां च कि सब तो जरूरी जिहड़ी पॉइंट है वो पंथ दे दो हिस्से मैं साझे करदा। एक हिस्से च हुंदे ने ग्रंथी सिंह, पाठी सिंह, गुरु के कीर्तनीय, रागी, कवि, कविश्री, ढाडी, कथावाचक, प्रचारक ते जथेदार साहबान जिहड़े तख्तां नाल जुड़े हुंदे ने। यह एक साइड खालसा पंथ दी। दूसरे पासे हैगे इस पंथ विच लोकां वालों दिते हुए सत्कारक पदवियां, अहुदे, संत जी, बाबा जी, ब्रह्म ज्ञानी जी, महापुरख जी, हजूर महाराज जी, जां निहंगा सिंघां दे जथेदार, नाल नाल पंज प्यारे साहबान। यह दूसरा पासा है पंथ का। दास दी हथ जोड़ के बेनती है कि पहला पासा जिहड़ा तुहाडे नाल मैं साझा कीता, जिन्ने कीर्तनीय ने पंथ दे, जिन्ने इन्हां कोल एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रंथी कोल भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, उहदे च योग्यता पूरी होनी चाहिए है, उहदे च भै भाव नहीं, गुरु दी गुरु बारे पूरी जानकारी, पंथ बारे काफ़ी आम लोगों तो ज़्यादा विदवता चाहिए, और जीवन सिੱਖੀ च ढलिया होना चाहिए। उहदी नगर वालों चंगे सत्कार, उन्होंने बिल्डिंग दी जाए, उहदी तनख्वाह भी दी जाए चंगी, जिहदे नाल एक अपना परिवार पाल सके। ये पहली बेनती है जिथों एक कौम ने मार खाधी है। थोड़ा ग्रंथी, हिंदू वीरां दा ब्राह्मण, मुसलमानां दा मौलवी ते ईसाइयां दा पादरी, ये चार ने मिशन थोड़े पंजाब च। इस करके उन्हां दा पादरी भी चंगी तनख्वाह लैंदा, मौलवी की भी इज्जत होया। फौज विच तिन्ने बंदे रखे, पादरी नहीं गया, तीन बंदे रखे, भाव फौज विच या ग्रंथी रखिया, सूबेदार अंग्रेज ने, उन्हें सिपाही नहीं भर्ती होया।
सूबेदार सीधा रखिया भी इज्जत वाली पोस्ट आई दी। अज भी थोड़े दरबार साहब के ग्रंथी सिंह इज्जत लैके बैठे है। दूसरा उन्होंने पंडित रखिया उदय प्रभाकर डिग्री ग्रैजुएशन विद्या फिजिकली फिट, उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचारक थाप के पंडित बनाया, उसकी तनख्वाह भी सूबेदार। तीसरे रखिया मौलवी, उसकी तनख्वाह भी सूबेदार। हुण पादरी नूं कहंदा भी तू भी आ, मैं इत्थे अपना ईसाई धर्म फैलाया, ईसाई बच्चे भी आणगे फौज विच। पादरी कहंदा भी मैं सूबेदार नहीं बनना, मैं करनल लगना, लाना तो ला नहीं मैं नहीं लगना, मेरी इज्जत चाहिदी है, मैं प्रीचर है। इस करके पादरी भी जे तू हुण करनल बनेगा तो तिन्हां नूं करनल बनाना पएगा, तू नहीं आना तो ना। समझ आ गई पहली गल? जिथों मार पै रही है सानू, किसी का ग्रंथी कोई जिहड़ा मुंडा सिखां दा जिहदा जी करदा मैं ग्रंथी बना, सिंगर बनन नूं तां तैयार है पर ग्रंथी बनन नूं तैयार। इस करके मेरी पहली बेनती हुंदी है भी ये जिहड़ा वर्ग पहला तुहाडे नाल साझा कीता, इन्हां च सर्टिफिकेट भी चाहिदी, इंटरव्यू भी चाहिदी, योग्यता भी चाहिदी, जीवन भी चाहिदा आम लोगों तो वध, ते इन्हां दी चंगी अकोमोडेशन, चंगी तनख्वाह, इज्जत। पिंड विच पहले नंबर की इज्जत गुरु ग्रंथ साहब की धर्म की दुनिया च, दूसरे नंबर की इज्जत ग्रंथी सिंह की। ग्रंथी सिंह दे नाल मैं जोड़ दिना सरपंच नूं, जिहड़ा साडी कौम दा जां साडे समाज दा वो हैगा मीरी दा सूचक सरपंच बनाया होया, उहदी इज्जत गुरु ग्रंथ साहब तो थल्ले चाहिदी सी, क्योंकि तुहाडी पीरी उच्ची कीती हुई है। दो निशान गड्डे गुरु हरगोबिंद साहब के टाइम दे, एक पीरी दा एक मीरी दा। मीरी सिखां दी नीवी है राजनीति ते धर्म सिखां दा उच्चा है। ये होगी पहली साइड। दूजे साइड दे जिहड़े तुसीं आपे बनाए बाबे महापुरख जिहड़े डेरे खोल के पंजाब दा लुट खसुट करदे ने, मैनूं कोई इतराज नहीं, जिथे मर्जी जाओ, उन्हां दा जीवन इन्हां नालों उच्चा चाहिदा। पर मैं एक बेनती करूँगा, एक पंथ रुतबा है इस पंथ च, वो हैगा कोई भी रुतबा पंथ वालों अकाल तख्त तो दिता जाता। जिवें ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ जी मशकीन पंथ रतन, ਗਿਆਨੀ संत सिंह जी मशकीन पंथ रतन, ये डिग्री दी गई जथेदार वालों, पंथ वालों, लोगों ना नहीं। लोग तो चुके जिन्हों मर्जी बाबा बनाई जाते हैं, इन्हों तो पता नहीं भी बाबे की खूबियत की होनी चाहिए, बाबे का जीवन की होना चाहिए। किसी भी महकमे च जाओ, कुछ हथ मेरा शायद कुछ पढ़े लिखे मेरे वीर बैठे होणगे, जे पुलिस में किसी को हौलदार बनाना तो वह सिपाही नहीं उन्होंने फीती लाऊगा, उन्होंने घट्टो घट्ट जिहड़ा DSP लाएगा फीती, इंस्पैक्टर भी नहीं लाएगा, सीनियर पोस्ट तरक्की देगी किसी ने। आ जी धर्म की दुनिया में ये जूनीयर हेठले लोग ही बाबा बनाते हैं। इस करके साडी कौम का घण बच्चा पीड़िया जा रहा, तुहाडे अंदर कौम का दर्द बहुत घट गया। सो मैं बेनती तां तुहाडे नाल कीती है कि मैं ना ग्रंथ बाबियां विच है, ना मेरा च कीर्तन की शैली है, ना ग्रंथी, ये मेरी योग्यता नहीं है। तुसीं असीस देनी है, मैं थोड़ी जी थोड़े नाल विचार करनी है, उस असीस का सदके विचार होनी। मेरे वास्ते तुसीं गुरु रूप हो, विच संगत हर प्रभ बसे जियो। दूसरे साडे सिख पंथ के गुरु 1708 तो बड़े हुए है, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, ये विराजमान ने, जिन्होंने गुरु पातशाह आपे कहते हैं बाहो बाहो बाणी निरंकार है। ये उपरों उतरी बाणी निरंकार का ही स्वरूप है। तीसरी ताकत है परिपूर्ण परमात्मा, जिहड़े आदि सच, जुगाद सच, हर काल विच है भी सच, नानक जी कहते होसी भी। ये तिन्ने ताकतां तुसीं मौजूद हो। मन करके दास दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखो, गरीब दे ते सिर थोड़ा जा गुरु ग्रंथ साहिब वाल नूं झुकाओ, रसना करिए पवित्र ते गज के बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये आप वालों बख्शी हुई फतेह थोड़ी देर लिए थोड़ी सेवा निभाने लई मेरे लिए हौसला अफजाई है तो मेरे लिए आशीर्वाद है। हुण गल शुरू करने हैं जिहड़ा अज समागम चल रहा, जिहड़ा काफ़ी लंबे समय तो चलिया होया। छोटा जिहा टूक मात्र, तकरीबन ये गल मेरे तो बाद भी शायद कहण, पहले भी कहण, पर मैनूं ज़्यादा इन्हां गल्लां नाल इंटरस्ट नहीं है। तुहाडे कोल अज तक असीं बहुत कथा कीतियां, बड़े कीर्तन तुहाडे च होए, तुहाडे बड़े गुरपुरब मनाए गए, तुहाडे बड़े होले महल्ले सब कुछ तुसीं कीता, लंगर लाए, पर सिख कौन हुंदा है तुहानूं ज़्यादा समझाया नहीं गया। तुसीं उदां ही आकड़े रहे, शराब पी के भी सिख आकड़े रहे, केस कटा के भी आकड़े रहे,
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਕੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਕੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 15-15 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਾਮਸਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਲੜਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਰਥੀਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਬਖਾਣੀ। ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੱਲੋਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1604 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 14 ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਿੱਖ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸੰਦ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥਾਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਰਥੀਆ ਲੜਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਚੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਮੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 63 ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤੀਸਰੇ ਭੱਲੇ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਢੀ ਆਣੇ। ਹੁਣ ਸੋਢੀ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਢੀ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਵੀ ਸੋਢੀ, ਛੇਵੇਂ ਵੀ। ਉਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਨਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਇਹ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਵੀ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਮੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੌਮ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਧੋਣਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਧੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਰਲਣ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਚਰਨਾਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ, ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੌਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਪੌਲ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਰਨ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਪੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਖੰਡਾ ਦੀ ਪੌਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਚੱਸ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ 1699 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾ ਲਵਾਇਆ? ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ? ਕੌਣ ਬਣੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘੱਟ ਬਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਧਰਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਨਰੂਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਓਗਾ ਈਸਾਈ ਕੋਲ ਨਿਕਾਹ, ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਧਾਗਾ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਾ, 3 ਧਾਗੇ ਹੁਣ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਰਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਏਗਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੇਵਲ ਕੇਸਰੀ ਕਲਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸੰਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰਮਈ, 2 ਰੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਦਰ ਪਏਗੀ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਏਗੀ? ਆ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਭਗਮਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਨੇਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰਾਏ ਪੌਂਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਢੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 7 ਵੱਟ, ਸਚਾਈ ਦਾ ਵੱਟ ਰੱਖ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਾਂਢਾਂ, ਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਧਾਰਨ। ਆ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਮਣ, ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਹਮਣ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਛਤਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਹੋਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਬਾਈ ਜੋਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਨੇਊ ਹੋਰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਵੱਟ ਹੋਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀ। ਇਹ 3 ਜਨੇਊ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਜਨੇਊ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੂੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੱਗ। ਇਹ ਹੈ 3 ਜਨੇਊ ਹਿੰਦੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸੁਨਤ। ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਬਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2। ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਈਸਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਮਸਕਟ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਗਿਰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ, ਲੜੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲੜੇ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ, ਇੱਕ ਈਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ।
ईसाई धर्म का। हुण हैगे तुसीं सिख, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ कुछ दस चुकिया। मेरे अति सत्कारयोग वीर जी आए ने, उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कीर्तन की सेवा निभानी है। मैं थोड़ी चिर तो आप जी तो छुट्टी ले लेनी है, क्योंकि नहीं बेचारे कई रुझान होंगे इन्हों के अपनी दूर नेड़े जाना होंगे। सो मेरा कोई एडी लोड़ नहीं है, पर मैं इस गल नूं महसूस करदा भी जिन्ना चिर तक तुसीं लोग इकट्ठे ना होंगे, जे सारिਆਂ ਨੂੰ हुक्म किया होया गुरु पातशाह ने, तो यह क्यों होया भी 10 बंदे सिख कौम के अमर छक लैण ते ਉਹਦੇ ਚ भी तुसीं बंडियां पा दित्तियां भी ये फलानी संप्रदा का अमृत है, आ नानकसरियां का अमृत है, आ जिहड़ा टकसाल जी का अमृत है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुसीं आपे किदां खड़ा हो गया सारा सिस्टम। कोई लोड़ नहीं, चलो मैं नहीं कुछ भी तुहानूं कहंदा, जिहड़े कीर्तनी है उन्हां दा हो जाऊ। मेरी बेनती यह है भी तुहानूं ये किस तरीके नाल जदों गुरु गोबिंद सिंह ने खालसे पंथ की पूरी कंप्लीट की है सरजना, उस टाइम जिमें 5 जातियां दे भिन्न भिन्न जातियां चों 5 सिख जिहड़े खड़े होकर प्यारियां दे दर्जे ते आए ने, जिन्हां च नाइयां दा मुंडा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝੀਰਾਂ ਦਾ, ਛਿੰਬਿਆਂ ਦਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, मैं दूर ना जावां, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ कबूल, जे खालसा पंथ से बनना तो तुहानूं करना पैना। हुण मैं इस गल नूं सोचदा, मेरे कई प्रचारक भी इस गल नूं कहंदे ने कि बड़ी सेवा की है उदासी संप्रदाय ने खालसा पंथ की। खालसा पंथ की नहीं की, नानक दे मिशन की है। बड़ी सेवा की निर्मलिया ने। मैं कहूँगा निर्मलिया ने गुरु नानक तो जो गुरु गोबिंद राय तो पहला जो पंथ से वो योगदान पाया होगा, पर अगे जाके जो खालसा पंथ की पूरी रूपरेखा बना दी गई, इन्हों की अरदास बन गई, इन्हों का एक गुरु थापिया गया, इन्हों की एक विधि बन गई सिख धर्म च रलण की भी हर लड़की तो हर लड़का उम्र के खास हिस्से 5 प्यारों तो पौड़ छकणगे। 5 सिंह अमृत जोधे हैं, 3 को सिर धर शक फुन ले हैं। और वो प्रक्रिया सब तो पहला गुरु गोबिंद राय ने खुद की है। उन्होंने 5 तैयार करके उन्होंने सीस लैके, मैं तो इतों तक भी सुनिया, मैं इतिहास के पक्ष से कोई ज़्यादा गल नहीं कर सकता, ये बड़ी कौम होर तरीके की है। मैं इन्हों तो भी गरोज करदा, पता नहीं की बोलिया जाना नहीं, वो कढ़ लैनी माड़ी जी, बाकी सारा कुछ एक पासे ला देना तो भंडी करनी अगले बंदे की। इस करके प्यारिओ मेरी बेनती है, इहदे जो कोई मेरा भरा कोई पाँदा होए जिमें रेडियो अपना हैगा स्पीकर वाला, मेरा टॉक बेशक डिलीट कर दे, मैनूं कोई एडी बड़ी लोड़ नहीं है। जिन्ना चिर तुसीं लोग जागोगे ना, उन्ना चिर तक तुहाडे पिंडां दी हालत कदे भी अगे नाल सुधर नहीं सकती। बीमारी इन्नी हो जानी, नानी चेते आएगी। बेरोजगारी इन्नी हो जानी, हजे मैं देख के इत्थे तुहाडा खुला एरिया कमाद कमूद लगे है, ये 3 चीज़ां तुहाडे नाल बड़ी जोर नाल आणियां ने, बेरोजगारी, बीमारी ते महंगाई का सिर तोड़मा हमला। तो थोड़े बेतफाकी पहले ही पै चुकी है, उन्होंने मैं कुछ नहीं कह रहा। अगली बेनती है कि इस तरीके नाल खालसा पंथ की सिरजना करके उन्होंने 5 पौड़ छकाण तो बाद तां असीं कहने बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर। हुण अगे उन्होंने 5 दे अगे गोडा टेक के याचना की जा रही है गोबिंद राय वालों कि मेरे वास्ते तुसीं मेरा सतगुरु बन गए हो, खालसा मेरा सतगुरु पूरा, तुसीं मेरे वास्ते सतगुरु बन गए। हुण जिद्दां गुरु नानक जी लैणे दे पैरां वाल झुकदे ने, जिवें लैणा अमरदास दे चरनां वाल झुक जांदे ने, इसे तरीके नाल गुरु गोबिंद राय 5 वाल झुक के कहंदे ने मैनूं भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ खालसा जी। उसे पोजीशन जिहड़ियां नूं पुछ उन्हां नूं दित्ती, उसे पोजीशन आप सिटिंग लई, उस सिटिंग विच लैके उस तरीके नाल सज्जे हत्थ दे उत्ते खब्बा हत्थ रख के उस तरह उन्हीं 5 प्यारिਆਂ ने कहा भी गोबिंद राय जी बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और गुरु पातशाह बोले, 5 चूड़े मूँह च पाए गए, 5 इत्थे पाए गए, 5 बेशक गुरु। तां सानू कहना पिया बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर। आ चेला वाली गल है, ताकि अगे तो कोई किंतु ना करे भी जे गोबिंद राय ने खालसा पंथ साजिया, वो आप क्यों नहीं अमृत छकिया। जिहड़ी तुहाडे च ऐसियां गल्लां तुहानूं दित्तियां जा रही ने, छोटी छोटियां टूकां दित्तियां जा रही ने भी ये तो एवं ही गल है, किरपान नाल किहड़ा कोई काम करना। मैं हुण छोटी जी तो गल करां, भारत विच तुसीं आ किरपान पा के मेरियां सारियां भैणां ते सारे भरा डोमैसटिक फ्लाइट जहाज विच किते भी सफर कर सकदे, तुहानूं अथराइज है। हुण जे तुसीं पाणियां नहीं तो साडे कोल इह भी हक खोलिया जाऊगा। 3.5 फुटी किरपान तुसीं गात्रे करके भारत विच बिना जहाज बिना असैंबली तो किते भी ले जा सकते हैं, पर तुहानूं उहदा जोर आना चाहिए, तुहानूं विद्या आनी चाहिए भी इहनूं वरतना किवें है। दूसरे पासे भारत विच ही तुहाडे किसी दी केस की बेअदबी करे सिखां दे दी, जिहड़ी तुसीं आप टिंडां कढालियां जाके नाई कोलों 100 रुपया दे के,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਏ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੱਦ ਲਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲਈ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ, 15 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਈਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਮਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਆਗੇ ਆਬਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ? ਆਗੇ ਆਬਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲੂੰਗਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਨਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਧਰਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੱਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਮ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਤਾ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗਗਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਮੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5 ਕੱਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਖੇੜਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। मैं बोलदा बोलदा रुक गया सी। 5 सिंह अमृत जो दे हैं तिन को सिर धर शक फुन ले हैं उन मिल पंचों रहत जो भंख है। 5 रल के थानू रहत मर्यादा दसणगे ताको मन में दृढ़ कर रख है। वो सारी जिंदगी पक्के करके रखनी है ताको मन में दृढ़ कर रख है। ऐसे बचन ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੌਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ ਨਾਨਕੀ ਹਾਂ ਮੁਕਤ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਬਾਜੋਂ ਤਰੈ ਨ ਕੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
जिन्ना चिर तुसीं जागोगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਪੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਪੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤਾਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ, 2 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਪੋ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਰੰਗ ਲਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ 2 ਰੰਗ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਫੂਕਣ ਡਏ ਆ। ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਜਾਮੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਂਹ ਵੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਝਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੂ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੇਰ ਸਵਾ ਲੈਣਾ। ਐਦਾਂ ਉੱਜੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਣੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੂੰਹ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਉਗਾਹੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਗਲ ਫਾਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਛੁੱਟਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਾਂਗੇ? ਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਬੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੌਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ ਜਿਦੇ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਠੋਕਦਾ। ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਖੱਪ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਡਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣ ਡਏ? ਛੱਡ ਦੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਈਸਾਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੁਪਈਆ 200 ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪੁੱਤ। ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਣਾ ਜੀਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਂਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? 5 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇ ਹੈ 3 ਕੋ ਸਿਰ ਧਰ, ਸੋਸਕ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਣਾ,
ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਡੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਮੱਝ ਸੂ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਡੀਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਧੂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈ, ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮੈਕ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਟ੍ਰਿਮਾਡੋਲ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਕੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਮ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਰਸ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟਿਲਡ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦੇ 3 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਰੱਖ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, 1-2 ਕੱਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਜੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਜੂਸ ਲਓ, ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਡੰਗਰ ਯਾਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ? ਕੌਣ ਕਰਦੇ? ਤੋਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ml ਪੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ 5 ml ਪੀਤੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਨੇ ਲੈ ਸਿਰਪ ਹੈ, ਕੱਪ ਸਿਰਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਦੇਗੀ ਅਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਏ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਜੜ ਗਏ, ਪੈਲੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਿੱਤਰ ਵਾਧੂ ਦੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਗੁੱਜਰ ਕੁੱਟ ਲੈਣ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਜੜ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ। ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਣਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿਣੀ 'ਚ ਲੇਟਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਠਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ? ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ। ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ,
ਅਣਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿਣੀ 'ਚ ਲੇਟਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਠਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ? ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚਿਓ, ਮਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਂਡ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਬਡਾਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਡਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਛੇੜੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਜਿਹੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਉੱਥੋਂ ਸੂਈ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬੋਲੋਗੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾਉ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਛੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰ ਗਏ ਪਾਈਐ ਠਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸੁਹਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਰਾਗੀ, ਕਵੀ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਢਾਡੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਕ ਪਦਵੀਆਂ, ਅਹੁਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਢਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਚੰਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ
ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ, ਇਹ 4 ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ, ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 3 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ। ਭਾਵ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਡਿਗਰੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਪੰਡਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਤੀਸਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਫੈਲਾਇਆ, ਸਾਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਲੱਗਣਾ, ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ? ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ, ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਇੱਜ਼ਤ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦਾ। ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ। ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਬਾਬੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥ 'ਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ, ਪੰਥ ਰਤਨ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੂਬੀਅਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਤੀ ਲਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ DSP ਲਾਏਗਾ ਫੀਤੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਤਰੱਕੀ ਦੇਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬੱਸੇ ਜੀਓ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ 1708 ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸੀ ਵੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ, ਰਸਨਾ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ
ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਕੜੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਕੜੇ ਰਹੇ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਆਕੜੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਕੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਕੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 15-15 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਾਮਸਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਲੜਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਰਥੀਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਬਖਾਣੀ। ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੱਲੋਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1604 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 14 ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਿੱਖ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸੰਦ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥਾਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਿਰਥੀਆ ਲੜਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਚੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਮੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਬੇਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 63 ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤੀਸਰੇ ਭੱਲੇ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਸੋਢੀ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਢੀ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਵੀ ਸੋਢੀ, ਛੇਵੇਂ ਵੀ। ਉਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਇਹ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ, ਸੱਤਵੇਂ, ਅੱਠਵੇਂ, ਨੌਵੇਂ, 10ਵੇਂ ਵੀ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਮੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ, ਪੀੜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੌਮ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਧੋਣਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਧੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਰਲਣ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਚਰਨਾਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ, ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੌਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਪੌਲ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਰਨ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਪੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਖੰਡਾ ਦੀ ਪੌਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਚੱਸ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ 1699 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾ ਲਵਾਇਆ? ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ? ਕੌਣ ਬਣੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘੱਟ ਬਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਧਰਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਨਰੂਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਓਗਾ ਈਸਾਈ ਕੋਲ ਨਿਕਾਹ, ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਧਾਗਾ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਨ ਦਾ ਪਾਤਾ, 3 ਧਾਗੇ ਹੁਣ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਰਸੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਏਗਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੇਵਲ ਕੇਸਰੀ ਕਲਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸੰਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰਮਈ, 2 ਰੰਗ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਦਰ ਪਏਗੀ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਏਗੀ? ਆ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਭਗਮਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਨੇਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰਾਏ ਪਾਉਂਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਢੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 7 ਵੱਟ, ਸਚਾਈ ਦਾ ਵੱਟ ਰੱਖ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਾਂਢਾਂ, ਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਧਾਰਨ। ਆ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਮਣ, ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਹਮਣ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਛਤਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਹੋਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਬਾਈ ਜੋਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਨੇਊ ਹੋਰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਵੱਟ ਹੋਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀ। ਇਹ 3 ਜਨੇਊ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਜਨੇਊ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੂੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੱਗ। ਇਹ ਹੈ 3 ਜਨੇਊ ਹਿੰਦੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸੁਨਨਤ। ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਬਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਈਸਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਮਸਕਟ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਗਿਰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ, ਲੜੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲੜੇ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ, ਇੱਕ ਈਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਹ ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ 5 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝੀਰਾਂ ਦਾ, ਛਿੰਬਿਆਂ ਦਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 'ਚ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਰਲਣ ਦੀ, ਵੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਹਰ ਲੜਕਾ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੌੜ ਛਕਣਗੇ। 5 ਸਿੰਘ अमृत जोधे हैं, 3 को सिर धर छक फुन ले हैं। और वो प्रक्रिया सब तो पहला गुरु गोबिंद राय ने खुद की है। उन्हें 5 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੌਮ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੋਜ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਗੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਐਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਏਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਐਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ, ਕਮਾਦ ਕਮੂਦ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਪੌੜ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਣਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 5 ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪ ਸਿਟਿੰਗ ਲਈ, ਉਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, 5 ਚੂੜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਏ ਗਏ, 5 ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਗਏ, 5 ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ। ਆ ਚੇਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। 3.5 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਤਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਿੰਡਾਂ ਕਢਾਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਏ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੱਦ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲਈ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ, 15 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਈਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਮਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਆਗੇ ਆਬਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ? ਆਗੇ ਆਬਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲੂੰਗਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਨਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਧਰਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੱਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਮ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਤਾ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗਗਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਮੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5 ਕੱਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਖੇੜਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇ ਹੈ, 3 ਕੋ ਸਿਰ ਧਰ ਛਕ ਫੁਨ ਲੈ ਹੈ, ਉਨ ਮਿਲ ਪੰਚੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਭੰਖ ਹੈ। 5 ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਤਾਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੌਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਇੱਕ।
दूसरा कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानकी हाँ मुक्त। हुण लोकां नूं कहा गया भी मरण तो बाद कुछ नहीं होना। अज ये फिक्र कैप्टन साहब नूं भी होए, बादल साहब नूं भी होए भी गुरु पातशाह कहंदे ने सबना का दर लेखा होए, करनी बाजों तरै न कोए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਪੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਪੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤਾਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ, 2 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਪੋ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਰੰਗ ਲਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ 2 ਰੰਗ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਫੂਕਣ ਡਏ ਆ। ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਜਾਮੀ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਂਹ ਵੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਝਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੂ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੇਰ ਸਵਾ ਲੈਣਾ। ਐਦਾਂ ਉੱਜੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਣੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਮੂੰਹ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਉਗਾਹੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਗਲ ਫਾਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਛੁੱਟਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਾਂਗੇ? ਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਬੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੌਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾਹੀ ਜਿਦ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਠੋਕਦਾ। ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਖੱਪ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਡਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣ ਡਏ? ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਈਸਾਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਰੁਪਈਆ 200 ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪੁੱਤ। ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਣਾ ਜੀਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨੋ,
ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਂਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਂਚ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰ, ਸੋ ਸਿਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਡੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਮੱਝ ਛੂ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਡੀਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਧੂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈ, ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਐਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮੈਕ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਟ੍ਰਿਮਾਡੋਲ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਕੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਮ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਰਸ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟਿਲਡ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦੇ 3 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਰੱਖ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, 1-2 ਕੱਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਜੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਜੂਸ ਲਓ, ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਡੰਗਰ ਯਾਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ? ਕੌਣ ਕਰਦੇ? ਤੋਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ml ਪੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ 5 ml ਪੀਤੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਨੇ ਲੈ ਸਿਰਪ ਹੈ, ਕੱਪ ਸਿਰਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਦੇਗੀ ਅਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਏ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਜੜ ਗਏ, ਪੈਲੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਿੱਤਰ ਵਾਧੂ ਦੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਗੁੱਜਰ ਕੁੱਟ ਲੈਣ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਜੜ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ। ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਣਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿਣੀ 'ਚ ਲੇਟਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ? ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।